friends, I am Mrs. Poonam Pawar, Vidyapit High School, Kolhapur. Right now and press the bell icon. Never miss an update. Let's start the explanation of the lesson Great Scientists Have a Questioning Mind. First paragraph. Great scientists' minds are restless with questions. They keep asking, why does this happen? Can I make it better? Or what more can this do? Let us study the life of a great scientist who lived in the same era as Einstein but about 5000 kilometers east of Germany in India. महान वैज्ञानिक हे सतत त्यांच्या पुढे असलेल्या प्रश्नांमुळे तळमळत असतात. ते सतत विचारत राहतात की असे का घडते? मी यामध्ये काय सुधारणा करू शकतो? किंवा याच्या आधारे अधिक काय करता येईल? अशा प्रकारचे प्रश्न महान वैज्ञानिकांसमोर सतत असतात. एक महान शास्त्रज्ञ जे आईन्स्टाईनच्या काळामध्ये जर्मनीच्या पूर्वेला 5000 किलोमीटरवर भारतात राहत, अशा एका शास्त्रज्ञांचा आणि त्यांच्या जीवनाचा आज आपण अभ्यास करू. Second paragraph. Born in Tiruchirappalli in southern India in the year 1888, Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. He was a bright student right from the start and was deeply interested in optical science and acoustics. This is what perhaps led him to discover that the mridangam and the tabla produced more melodious sounds than any other percussion instrument. He was fascinated by colorful things, be it a flower, butterfly, or gem. He kept seeking knowledge about everything around him. इसवी सन 1888मध्ये दक्षिण भारतात तिरुचिरापल्ली येथे जन्मलेले रामन हे भारतातील अतिशय महान शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून उदयाला आले. अगदी प्रारंभापासून ते एक अत्यंत हुशार विद्यार्थी होते. दृकशास्त्र आणि श्रवणशास्त्र यामध्ये त्यांना अतिशय स्वारस्य होते. कदाचित यामुळेच त्यांनी असा शोध लावला की इतर कोणत्याही तालवाद्यापेक्षा मृदंग आणि तबला अधिक कर्णमधुर ध्वनी निर्माण करतात. रंगीबेरंगी वस्तूंचे त्यांना नेहमीच आकर्षण वाटत असे. मग ते एखादे फूल असो, फुलपाखरू असो की रत्न असो. आपल्या परिसरातील प्रत्येक वस्तूची माहिती मिळवण्याचा ते प्रयत्न करत असत. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. He became a scholar in sound and sound-related physics. One day, a ship sailed from the port of London towards Calcutta. On board was young C.V. Raman, who had delivered a lecture on the acoustics of the violin in London. He was now on the ship's deck, gazing at the blue waters of the ocean. As he glanced up at the sky, which was the same shade as the ocean, a series of questions popped up in his head. Why are both the sea and the sky blue in color? What is the science behind this occurrence? ध्वनी आणि ध्वनिविषयक भौतिकशास्त्र यातील ते एक अभ्यासू विद्वान झाले. एके दिवशी लंडन बंदरातून कलकत्त्याच्या दिशेने एक जहाज समुद्रावरून प्रवास करीत निघाले आणि त्या जहाजामध्ये होते तरुण C.V. रामन. व्हायोलिन या वाद्याचे ध्वनिशास्त्र या विषयावर त्यांनी लंडनमध्ये व्याख्यान दिले होते. जहाजाच्या मजल्यावर ते आता उभे होते आणि अथांग समुद्राच्या निळ्या पाण्याकडे रोखून पाहत होते. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की समुद्रासारखीच रंगछटा आकाशाची आहे आणि त्यांनी त्याकडे निरखून पाहिले तेव्हा त्यांच्या डोक्यामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले. समुद्र आणि आकाश दोघांचाही रंग निळा कसा बरे? आणि दोघांचाही रंग निळा असणे या घटनेच्या मागे कोणते विज्ञान आहे? असे प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाले. कम टू द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. His mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to be proved scientifically. When the ship anchored at Calcutta,
the young man immediately went on the conduct experiments to prove his theory. His research in optics, the science of light, resulted in the discovery of the Raman effect. He announced it to the scientific world in March 1928. The discovery won him the Nobel Prize for Physics in 1930. It was the first time this prize was awarded to an Asian. The day he discovered the Raman effect, 28th February, was later declared as National Science Day. त्यांच्या मनाला असे वाटत होते की पाण्याच्या परमाणूंकडून होणारे प्रकाशाचे विकिरण हे या रंगसाम्याचे कारण असावे. तथापि हा सिद्धांत अजून वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध व्हायचा होता. आता ते जहाज कलकत्त्यापाशी पोहोचले होते आणि आपला सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी प्रयोग करण्याच्या दृष्टीने रामन ताबडतोब तिथून निघून गेले. दृकशास्त्रातील त्यांच्या संशोधनाचा परिणाम म्हणून रामन परिणामाचा शोध लागला. मार्च 1928 त्यांनी वैज्ञानिक जगतात त्याची घोषणा केली. या शोधाने त्यांना 1930 पदार्थ विज्ञानाचे नोबेल पारितोषिक मिळवून दिले. कोणत्याही आशियाई व्यक्तीला हे पारितोषिक मिळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यांनी रामन परिणाम शोधून काढला तो 28 फेब्रुवारी रोजी आणि पुढे हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून घोषित केला गेला. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Even before this, his contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected Fellow of the Royal Society in 1924. You would have learnt about the Raman effect in detail at school. But do you know the discovery subsequently helped in determining the internal structures of some 2000 chemical compounds? And can you guess what the cost of the equipment that Raman used to prove his theory was? A measly 200 rupees. याआधीच दृकशास्त्रातील त्यांच्या योगदानाला मान्यता मिळाली होती आणि 1924 त्यांची रॉयल सोसायटीचे फेलो म्हणून निवड झाली होती. तुम्ही रामन परिणामाबद्दल शाळेत तपशीलवार शिकला असालही, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की या शोधाने नंतरच्या काळामध्ये सुमारे 2000 रासायनिक संयुगांची आंतरिक संरचना निश्चित करण्यामध्ये सहाय्य केले आणि आपला सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी रामन यांनी वापरलेल्या साधनसामग्रीची किंमत किती होती हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? फक्त 200 रुपये. Now come to the last paragraph. Raman strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problems. They should search around themselves and find those answers in accordance with nature. For the essence of science lies in independent thinking and hard work and not in equipment. How true! Though the oceans and the sky have always been blue in color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it. रामन यांचे हे ठाम मत होते की वैज्ञानिक समस्या सोडवण्यासाठी शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळांमध्येच कोंडलेले असू नयेत. त्यांनी स्वतःच्या परिसरात त्याचा शोध घ्यावा आणि निसर्गाला अनुसरून उत्तरे शोधावीत, कारण विज्ञानाचे सार सर्वस्व स्वतंत्र विचारात आणि कष्टांमध्ये असते, साधनसामग्रीत नाही. किती खरे आहे हे? पहा, समुद्र आणि आकाश हे रंगाने जरी कायम निळेच होते तरी त्यामागचे कारण शोधण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या जिज्ञासू मनाची गरज होती आणि ते जिज्ञासू मन होते डॉक्टर C.V. रामन यांचे. विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी या पाठामध्ये आपल्याला डॉक्टर C.V. रामन या महान शास्त्रज्ञांची ओळख करून दिलेली आहे. Here we have completed this lesson. In next video, we will see the workshop on this lesson. Till then, bye.